Okay, probably your fourth class हो. Charge conjugation. Conjugation property Klein-Gordon को एकदमै important contribution हो जुन अहिलेसम्म पनि exist गर्छ. Charge conjugation symmetry. Klein-Gordon को दुईटा contribution छ. Klein-Gordon formulation. एउटा contribution propagator हो, Klein-Gordon propagator. Second contribution यो charge conjugation symmetry हो. जुन experimentally verify पनि भयो immediately. ओके त्यो डिस्कस गर्छौँ र आज हामी धेरै समय चाहिँ न्युमेरिकलमा एउटा न्युमेरिकल फर्स्ट न्युमेरिकल डिस्कस गर्न गर्छौँ. लास्ट क्लासमा हामीले यसरी गरेका थियौँ. लास्ट क्लासको त्यति धेरै कनेक्सन छैन आजको क्लासमा. दिस इज योर Klein-Gordon इक्वेसन. What we did is first we substituted we considered plane wave solution. We considered simply plane wave should be solution of this equation. Plane wave that is for free particle having energy E, and we substituted that plane wave solution in this Klein-Gordon equation. And then we satisfied special theory of relativity. Plane wave consider गरेर solution राख्यौं, special theory of relativity satisfy भयो. र special theory of relativity ले energy दुईटा हुन्छ भन्छ है, E square equals to square root of P square C square plus M square C4. So we thought there is possibility of two solutions, psi plus and psi minus of this equation, because this equation satisfies special theory of relativity, and because of the energy can be E plus or E minus, or that's why we suppose there should be two solutions. This पछाडि Klein-Gordonले यो दुईटा सल्युसन्सहरु चाहिँ लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेट हुनुपर्छ भनेर क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्ट फुलफिल गर्न कोसिस गर्दा दुईटा रिलेसन पाउनुभयो है. यसमा चाहिँ psi plus wave this correspond to U and psi minus for V. हामीले जस्ट यो नेमिङ मात्रै गरेका थियौं. यसरी दुईटा रिलेसन पायौं. यो दुईटा रिलेसनले स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीलाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो र क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्टहरु पनि सबै सेटिस्फाई गर्नु पर्यो है. त्यसैले यो तीनटै कुरा यहाँ मैले STR पनि राखे. स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी, यो रिलेसन. This relation comes from the first postulate of quantum mechanics after applying first postulate. So these three domains should satisfy these two equations, and STR should satisfy all arguments of quantum mechanics, all postulates of quantum mechanics, including fifth and fourth postulates. Probabilities are related postulates are satisfy हुनुपर्छ है. त्यसैले त्यही satisfy हुने खालको Hamiltonian को लागि Klein-Gordonले वर्कआउट गर्नुभयो र उहाँले यो polyspin matricesले satisfy गरेन स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीलाई. त्यसैले उहाँले यस्तो खालको Hamiltonianले मात्रै satisfy गर्छ भनेर यो प्रपोज गर्नुभयो. आइसोस्पिन स्टेटमा जानुपर्छ भनेर है. अब यसले चाहिँ satisfy STR लाई satisfy गरिरहेको थियो. त्यसपछि हामीले यो Hamiltonian ले satisfy STR लाई satisfy गर्छ भनेर थाहा पाइसकेपछि जुन अगाडिको फर्स्ट क्लासमा हामीले probability density current density को एक्सप्रेसन निकालेको थियौं नि Klein-Gordon इक्वेसनबाट, भनेको यही इक्वेसनको लागि थियो. त्यसमा स्वयं इक्वेसन सँग निकालेको एक्सप्रेसन भन्दा कति के फरक छ भनेर डिस्कस गरेका थियौं है. त्यही बेलाको त्यो इक्वेसन जुन probability density को थियो, current density को थियो, त्यही एक्सप्रेसनमा हामीले केही वर्कआउटहरु गर्दा यो Hamiltonian सँग आएको रिलेसन्सहरु सँग वर्कआउट गर्दा यस्तो खालको पायौं है. यस्तो खालको पायौं. त्यसपछि टोटल त्यसलाई नर्मलाइज गर्दा अल पोसिबल स्पेसमा हामीले नर्मलाइज गर्दा यसरी लेख्यौं. त्यसै करन्ट डेन्सिटीको एक्सप्रेसन यो मैले डाइरेक्ट लेखेको थिएँ, होमवर्क भन्न गरेको थिएँ. होमवर्क भन्दा पनि अहिले हाम्रो न्युमेरिकलको लिस्टमा यो एउटा छ है. यसरी हामीले ट्रेडिसनल Klein-Gordon इक्वेसन लियौं. त्यसको दुईटा पोसिबल सल्युसन हुन्छ भन्यौं. These are plane of solution. This satisfies special theory relativity. And applying first postulate of quantum mechanics, you get two relations, and these two relations should satisfy STR as well as quantum mechanical arguments. So to satisfy all arguments related to quantum mechanics as well as STR, Klein-Gordon proposed this Hamiltonian, and this Hamiltonian satisfies STR. हामीले सो गरेर देखाएका थियौं, हामीले भेरिफाई गरेका थियौं. STR को रिलेसन satisfy गर्थ्यो यसले.
त्यस्तै अरू रिलेसनहरु सेटिस्फाई गर्न बाँकी छ हामीले यो हेमिल्टनियन युज गरेर एसटीआर मात्रै सेटिस्फाई गरेका छौं अडियो क्लासमा अब अरू रिलेसन्सहरु सेटिस्फाई गर्ने काम क्वान्टम मेकानिक्सको थर्ड पोस्टुलेट फोर्थ पोस्टुलेट फिफ्थ पोस्टुलेट सेटिस्फाई क्रमशः हामी गर्दै गर्छौं आज पनि हामी एउटा सेटिस्फाई गर्छौं कन्जुगेसन प्रोपर्टीमा ओके त्यसपछि हेमिल्टनियन लेख्यौं त्यसपछि हामीले अगाडिको जुन प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी करेन्ट डेन्सिटी एक्सप्रेसन थियो without any field without electromagnetic field we wrote probability density and current density in this form. We found one beautiful expression in this form, and we discussed a little bit regarding pion decay. Pion decay case देखाएर मात्रै हामीले डिस्कस गर्यौं र हामीले भन्यौं मात्रै कि यो दुईटा रिलेसन चाहिँ pion decay ले pion decay को प्रोबेबिलिटी निकाल्दाखेरि दुईटा इक्वेसनले थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट जस्तो जे गरेको छ त्यही लेभलमा हाई प्रिसिजन लिमिटमा एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट पनि आएको थियो भनेर मेन्सन गर्यो है त्यसपछि हामीले थोरै प्रोबेबली क्लाइन गोर्डन स्टेट्स को कुराकानी गर्यौं र अलिकति यो फक स्पेस र हिल्बर्ट स्पेसको डिफरेन्सेस के हुन्छ भनेर टेबुलर फर्ममा जस्ट इन्ट्रोड्युस मात्रै गर्यौं लास्ट टाइम हामीले यति कुरा गरेका थियौं ओके नाउ वी मुभ टु चार्ज कन्जुगेसन प्रोपर्टी अगाडिको क्लासमा हामीले भनेका थियौं Klein-Gordon particle को सल्युसन चाहिँ प्लेन वेभ सल्युसन हुन सक्छ अहिले सेटिस्फाई गर्छ सबै आर्गुमेन्टलाई एटलिस्ट फर्स्ट पोस्टुलेटलाई सेटिस्फाई फर्स्ट पोस्टुलेट कन्सिडर गरेर एसटीआर सेटिस्फाई हुने खालको हेमिल्टनियन कन्स्ट्रक्ट गरेका थियौं सो यु क्यान राइट फर प्री Klein-Gordon particle this general solution of Klein-Gordon equation can be plane wave solution in this form uv last time हामीले लेखेका थियौं so this is for a free Klein-Gordon particle. Okay. You know this is the definition. I will explain it later. Last year, I mean, very like mathematical form. So, operation of changing particle with antiparticle of opposite charge is called charge conjugation. Charge like conjugate form. Okay? Operation of changing particle with antiparticle of opposite charge is called charge conjugation. And this symmetry, charge conjugation symmetry, we'll discuss it later again. This symmetry says that motion of particle is invariant or should be invariant under charge conjugation. Charge conjugate भएको अवस्थामा पनि त्यो particle को physical behavior intact हुनुपर्छ, similar हुनुपर्छ. यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ. Suppose you have an hydrogen atom, you have one proton here, one electron, and you are observing behavior of motion of this hydrogen atom. This is observer. Observer, let's say I'm here as hydrogen atom, right? Suppose if you replace proton by antiproton, and electron by anti-electron, or say the electron by positron, or if you suppose, let's imagine you are making hydrogen atom to anti-hydrogen atom. हामीले एन्टी हाइड्रोजन एटम बनायो भने त्यो एन्टी हाइड्रोजन एटमले पनि हाइड्रोजन एटमले गरेको जस्तै भनेको यिनीहरुको कन्जुगेसन लिएको हामीले प्रोटोनको कन्जुगेसन अपोजिट चार्ज एन्टी प्रोटोन भन्यो यसको चाहिँ पोजिट्रोन भन्यो एन्टी हाइड्रोजन एटमले पनि हाइड्रोजन एटम जस्तै बिहेभियर देखाउनु पर्छ आइडेन्टिकल बिहेभियर हुनुपर्छ सबै फिजिकल लजहरु दुईटैले सिमिलरली ओबे गर्नुपर्छ ओके सो दिस इज सपोज योर anti-hydrogen एक कुरा यहाँ हामीले लेख्यौं in a hydrogen atom if the proton is replaced by opposite charge photon and electron by a positron then this conjugate hydrogen atom will behave or should behave exactly like an ordinary hydrogen atom if this is important if observed by an observer made of conjugate matter. Okay, so observers should be made of conjugate matter to see identical behavior to observe, to verify identical behavior. Inherently identical behavior obviously देखाउनु पर्छ तर यसलाई observe गर्ने matter छैन यसलाई observe गर्ने observer यदि matter हो भने यसलाई observe गर्ने observer probably conjugate matter हुनुपर्छ. Okay, so if conjugate matter is equals to matter, then we can see both behavior. हामीले हेर्दाखेरि हामीले आफै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ तर there is a possibility of transformation of conjugate matter to matter and matter to conjugate matter. So actually this conjugate matter is now detector high energy particle experiment हरुमा
conjugate matters and detectorहरु बनाएको हुन्छ है अनि त्यसले अब्जर्भ गर्छ यसलाई but you can imagine there can be conjugate matter or antimatter that can absorb anti-conjugate particles or conjugate atom or molecule or even particle, bulky particle. Okay, यस्तो खालको assumptions थियो यसलाई Klein-Gordon बाट के कुरा आउँछ त्यो डिस्कस गरौँ we know Hamiltonian in terms of isospin states, that is for Klein-Gordon particle, we already discussed. So you can write time dependent change equation. This is for evolution of state vector, okay? I has got d psi by dt equals to s psi. So for Klein-Gordon particle, we have to write Klein-Gordon Hamiltonian, Klein-Gordon Hamiltonian. And you know Klein-Gordon Hamiltonian is this one, tau 3 plus I tau 2, kinetic energy plus mc square tau 3. So here you should remember this first part is kinetic energy of Klein-Gordon particle, which is obviously relativistic, should be relativistic. We should be very close to C. And the second term is relativistic energy term. Okay. So if you write, if you write this Hamiltonian in terms in matrix form, we have this sort of matrix for Hamiltonian. Okay, so we have matrix and we have also considered solution. यो psi पनि हामीले equation 1 मा consider गरेका थियौं plane wave भनेर र matrix पनि हामीलाई थाहा छ. Now we substitute this psi from equation first and this solution, this matrix form of Hamiltonian. So substituting 3 and 1 in 2, you get this is a time dependence on the equation. I has got d psi by dt, psi हामीले यहाँ राख्यौं. This is Hamiltonian, this is also psi. यहाँ हामीले differentiate गर्नु पर्यो actually time मा यहाँ केही factor e minus e by s cot यस्तो आउने भयो. Okay, यो side लाई मात्रै हामीले गर्यौं, यतातिर उस्तै कुरा भयो. Okay, हामीलाई थाहा छ कि this represents state vector, so this never vanishes, so coefficient of this should vanish. यसरी हामीले यसलाई यतातिर ल्यायौं, यो term state vector term लाई हामीले बाहिर राख्यौं भने हामी भन्न सक्छौं this state of a physical system never vanishes, so its coefficient should vanish to satisfy this equation. So we have a relation, we have two relations from, because this is 2 by 2 matrix, यो vanish हुनु पर्यो त्यसैले मैले एकैचोटी माइनस थियो अघि मैले एकैचोटी यसलाई उतातिर लगिदिए. This is also I square, HS cancel हो, minus I square is simply 1. So this is simply E. E U naught V naught equals to, यहाँ हामीले यसलाई multiply गर्यौं भने यस्तो टाइपको म्याट्रिक्स हुने है. So you have two relations here. अब हामीसँग दुईटा रिलेसन छ. हामीले के गरेका छौं भने हामीले प्लेन वेभ सोलुसन कन्सिडर गर्यौं, त्यसपछि टाइम डिपेन्डेन्ट चेन्ज इक्वेसन ल्यायौं, त्यसको Hamiltonian जुन थियो नि त्यो Klein-Gordon Hamiltonian हामीले लास्ट क्लासमा Klein-Gordonले प्रपोज गरेको इन टर्म्स अफ आइसोस्पिन स्टेट्स त्यो Hamiltonian राखिदियो. त्यसरी राख्दाखेरि दुईटा रिलेसन आयो. So we have two relations, EU naught and EV naught equals to this. So we have two relations. अब यहाँ हेरौं, this is p square by 2m, this is kinetic energy part. हामीले यहाँ यो p लाई अपरेटरमा अहिले लगाउन खोजिरहेको छैन. ओके, क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्टहरु हामीले अलरेडी सेटिस्फाई गरेर Hamiltonian लेखेको हो उतातिर. त्यसैले त्यो हामी अहिले गर्दैनौं, आवश्यक भएको बेला गर्छौं, त्यो अर्को पटक अथवा अहिले न्यूमेरिकलमा पनि डिस्कस गर्छौं. ओके, अब यसलाई एकचोटी कसरी लेखौं भने यो u naught र u naught लाई एक साइडमा लियौं, e minus mc square यो पार्टलाई लास्ट पार्टलाई अगाडि लग्यौं. यसरी लग्दा के भयो भने p square by 2m र यहाँ सिमिलर टर्म छ. If we take a ratio of these two, we have a very smart relation. हामीले रेशियो लिनको लागि एउटा वर्कआउट गर्यौं. यसबाट फेरि अर्को पनि वर्कआउट गर्छौं, जसबाट हामी सबट्र्याक्ट गरौँला, के गरौँला, because you have two relations, you want to find expression for u naught and v naught in terms of energy or kinetic energy. Okay, so you have to make at least two relations to solve these two. So now dividing 5 by 6 or 6 by 5,
dividing 5 by 6 so 6 by 5 kinetic energy term cancel भयो त्यहाँनेर u0 plus v0 थियो त्यो पनि cancel भयो you have only -1 यसलाई पनि यता absorb गर्ने हो भने u0 by v0 को एक्सप्रेसन यसरी हामी लेख्न सक्छौं u0 by v0 equals to यसलाई मैले उल्टा गर्दिए mc स्क्वायर अगाडि ल्याइदिए यो माइनसलाई यो माइनस एब्जर्ब गराइदिए एउटा टर्मसँग माथिको टर्मसँग माइनस भइदिए पनि एउटा फ्रीडम के हुन्छ भने तपाई माथिको टर्मलाई पनि एब्जर्ब गराउन सक्नुहुन्छ तलकोलाई पनि एब्जर्ब गराउन सक्नुहुन्छ ओके सो u0 by v0 is equals to mc square plus e mc square plus e divided by mc square minus e so you absorbed here so you have this relations एउटा रिलेसन हामीले पाए अब के गरौँ भने जुन अगाडिको जुन दुईटा रिलेसन थियो नि यो दुईटा रिलेसन अघि हामीले रेशियो लिएर काम गरेका थियौं अब हामी यसो गरौँ न यहाँनिर u0 छ नि त u0 लाई पनि यतातिर u0 एकातिर राखौं v0 अर्कोतिर राखौं जुडे इक्वेसनमा so again rewriting equation 5 and 6 in this form e minus mc square minus b square by 2m u0 सबै u0 common यिनीहरुको v0 we have only one term b square by 2m obviously for v0 it is just the reverse अर्को expression मा हामीले यसरी गर्यौं okay now you have this is the same relation you have two relations you take ratio of those expressions and you have equation 7 and now you have these two relations now let's check what is its trivial solution of these two expressions non-trivial solutions obviously non-trivial solution of these two relations non-trivial solutions should satisfy हामीले जुन पनि अपरेसनहरु गर्छौं नि क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्टहरु राखेर अपरेसन गर्यौं भने त्यसले बेला बेलामा हामीले स्पेसिफिक थ्योरी रिलेटिभिटी सेटिस्फाई भएको छ कि छैन चेक गरिरहनु पर्छ त्यो चेक गर्ने दुईटा बाटो छ कि छैन e स्क्वायर इक्वल्स टु m स्क्वायर c4 प्लस c स्क्वायर m c स्क्वायर p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c4 सेटिस्फाई गर्नु पर्यो कि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 4 भेक्टरमा लाग्नु पर्यो लरेन्ज इन्भ्यारिएन्ट बनाउनु पर्यो दुईटा बाटो छ है सो लेट्स चेक इट्स नन ट्रिभियल सल्युसन त्यही दुईटा रिलेसन हो दुईटा जुन रिलेसन हामीले अगाडि लेखेका थियौं क्लाइन-गोर्डन हेमिल्टोनियन राखेपछि आएको सो taking determinant for this u0 and v0 to make it to find its non-trivial solution and solving this determinant लाई solve गरौं multiply गर्यो subtract गर्दाखेरि plus भयो okay so if you solve this you will get exactly you will get the relation of that special theory relativity e square equals to m square c4 plus c square p square e square equals to c square p square so this means this satisfies special theory relativity अहिले सम्म गरेको अपरेशन्सहरु special theory relativity लाई satisfy गरिरहेछ ओके special theory relativity लाई satisfy गर्ने बित्तिकै हामीले एउटा कुरा के सम्झिनु पर्छ भने यो एक्सप्रेसनले के भन्छ भने एनर्जी चाहिँ दुईटा हुन्छ भन्छ एउटा चार्ज भएको अर्को त्यसको अपोजिट चार्ज भएको कन्जुगेट चार्ज भएको पार्टिकलको लागि है सो यु ह्याभ टु एनर्जी यसको मतलब हामीले सुरुमा जुन प्लेन वेभ कन्सिडर गरेका थियौ नि जनरल सोलुसन प्लेन वेभ साइ कन्सिडर गरेका थियौ नि यु भी म्याट्रिक्स कलम म्याट्रिक्समा राखेर त्यसपछि वेभ फंक्सन लिएर त्यो एसे oscillatory पार्ट लिएर त्यो सोलुसन त्यस्तो खालको सोलुसन दुईटा हुने भो एनर्जी दुईटा भइसकेपछि दुईटै सोलुसन हुने भो साइ प्लस साइ माइनस हुने भो अगाडि हामीले गरे जस्तै therefore the plane wave solution takes this form अगाडि हामीले कन्सिडर गर्दा प्लस माइनस राखेका थिएनौ प्लस माइनस बाहेक अरु सबै थियो अब हामीले प्लस माइनस राख्नु पर्यो किनभने स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी लाई सेटिस्फाई गर्नको लागि स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी को यो रिलेसन सेटिस्फाई भयो त्यसैले प्लेन वेभ सोलुसनलाई पनि हामी एक्सटेन्ड गर्छौं दिस इज योर मोडिफाइड solution of Klein-Gordon equation. We already discussed this in first class and third class. Okay, therefore the plane wave solution takes this form. Okay, अब हामी यो थाहा भएको कुरा यहाँनिर मैले लेखेँ psi plus describes the positive isospin state and minus for negative isospin state because it has energy E plus and E minus. यहाँ एउटा कुरा अहिलेको लागि हामीले यो plus minus EP लेखेको छ EP भनेको चाहिँ E at particular momentum energy having at P represents momentum obviously so EP is this plus minus अगाडि हामीले राखेका छौं so यो E plus minus हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अगाडिकै जस्तो लेख्यौं है
तर यहाँ EP भनेर राखिदियो भने चाहिँ यो प्लस माइनस हुन्छ, कहिले प्लस कहिले माइनस हुन्छ यही अनुसार. ओके, सो सिमिलर टु एबभ अगाडि हामीले रेसियो निकालेको थियौँ नि दुईटा रिलेसनको, त्यो रेसियो निकाल्दाखेरि त प्लेन अफ सल्युसन एउटै थियो नि, प्लस माइनस ल्याएको थिएनौँ. अब सिमिलर गरेर हामी सल्युसन दुईटैको लागि लेख्न सक्छौँ. Okay, this is the similar case. You can write directly similar to above. The planar solution gives this condition: U naught by V naught equals to MC square plus minus, and this should be minus plus. Agadi ko case ma, plus upper indices level upper janu parcha, lower level lower janu parcha. You know this very well. Okay, so you have a ratio for U naught plus minus and V naught plus minus. Okay. अब हामी नर्मलाइजेसन कन्डिसनमा जान्छौँ, किनभने क्लाइन-गोर्डन हेमिल्टन अगाडि निकालिसकेपछि र क्लाइन-गोर्डन इक्वेसनको जनरल सल्युसनबाट आएको क्लाइन-गोर्डन इक्वेसनको जनरल सल्युसनहरुबाट आएको जुन प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी र करेन्ट डेन्सिटीको एक्सप्रेसन फर्स्ट क्लासमा डिस्कस गरेका थियौं नि, त्यसैबाट आएको यो कन्डिसन. र यो कन्डिसन हामीले त्यो हाम्रो हेमिल्टनको लागि डिड्युस गरेका थियौं. हाम्रो हेमिल्टन भनेको क्लाइन-गोर्डन हेमिल्टन. सो यो कन्डिसन भन्दा अगाडि हामीले रिकल गर्ने हो भने अगाडिको क्लासमा हाम्रो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी चाहिँ UU कन्जुगेट माइनस VV कन्जुगेट यो फर्ममा आएको थियो. यसैले हामीले म्याट्रिक्समा लेख्दाखेरि यो भएको हो है, हैन? यो भएको हो. यहाँ भित्र हामीले टाउ 3 राख्नु परेको. ओके, सो दिस रिलेसन, दिस कन्डिसन, नर्मलाइजेसन कन्डिसन कम्स फ्रम दिस रिलेसन. Or in our case, we have two possibilities, two planar solutions. In our case, we should write plus minus. U star U, V star V, or UU star or VV star. Okay, so U plus minus star, U and V plus minus star, V plus minus equals to plus minus 1. So this is actually normalization condition. Okay, अब हेरौं हामीसँग एउटा रिलेसन यस्तो छ, रेशियो लिएर अगाडि निकालेको, सिमिलरली भनेर प्लस माइनस को लागि पनि लेख्यौं. यसमा U नट र V नट को रिलेसन इनर्जीहरुसँग छ है. अनि अर्को एउटा रिलेसन छ जसमा U नट र V नट को रिलेसन्सहरु छ. यसको मतलब we have two relations. Obviously यसमा कन्जुगेट छ. We have two relations that connects with energies, or two relations between U naught and V naught. U naught र V naught को रिलेसन दुईटा छ. अब यो दुईटा रिलेसनलाई सल्भ गरेर हामीले U naught in terms of only energy, V naught in terms of only energy. This is the relation between U naught and V naught. This is relation between U naught and V naught. Okay. Now we need to find out expression for U naught in terms of energy only, and expressions for V naught in terms of energy only. Energy means MC square in EP, whatever. Okay. त्यो निकाल्नको लागि केही कुरा गर्नुपर्छ. यो गर्ने कुरा पनि मैले न्यूमेरिकलमा राखेको छु. न्यूमेरिकल धेरै हामी गर्छौं. यसमा सहज तपाईले नि अब कन्जुगेट छ यहाँ, त्यसरी यसको यहाँ कन्जुगेट लिएर चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ. सबभन्दा पहिले त्यसलाई लिनियर फर्ममा लेख्यो. You have to operate with, you have to multiply with, say, U star, U naught star plus minus from the left. You will have one expression. Again multiply with V naught star from the left, U naught star plus minus from the left. You have another equation. Then what you do, you subtract these two expressions and you will compare with these expressions. You try to solve these two. If you do this, if you try to solve, if you solve 13 and 11, 13 is this one, okay? 13 many and लेखिन छु. 13 भनेको normalization condition, 11 भनेको हाम्रो ratio जुन आएको छ है. यो दुईटालाई solve गर्यो भने, if you solve 13 and 11 for U and V, you get U naught plus minus only in terms of energy. So we need to find out each solutions. U correspond to psi plus, V correspond to psi minus. Each solution in terms of energy. So you माथिको चाहिँ नि उस्तै छ, MC square plus minus EP, MC square plus minus EP है. V naught को पनि correspond गर्ने चाहिँ MC square minus plus, MC square minus plus EP. तलको यो फ्याक्टर आउँदो रहेछ. यो फ्याक्टर तपाईहरु दुईटालाई सल्भ गरेर नर्मलाइजेसन जस्तै हो सल्भ गरेर निकाल्नुस्. ओके, एउटा न्यूमेरिकल छ, obviously तपाई गरिहाल्नुहुन्छ. Okay, so you have this sort of relations for U naught plus minus and V naught plus minus.
मैले त्यही दुईटा रिलेसनलाई यहाँ लेखेँ u naught plus minus is mc square plus minus ep by some factor v naught plus minus is mc square minus plus ep by same factor. अब यहाँ हामी यसको सपोज u naught plus minus बाट यसको प्लस मात्रै लियौं u naught plus माथिको इन्डिसेस लिनु पर्यो mc square plus ep by 2 times same factor. ओके u naught plus. अब यसको यो भनेको हाम्रो psi plus हो सल्युसन. u refers to psi plus, v refers to psi minus. अब यसको चाहिँ हामी माइनस लियौं, है, टेकिङ minus index, you have minus लिने तल आउने भयो mc square plus ep, lower indices लिनु पर्ने भयो, divided by same factor. So you get both are same. यो साइड हेरौँ बोथ दुईटै सेम हो, यहाँ प्लस लिँदा र माइनस लिँदा. यसको मतलब हामी यहाँ लेख्न सक्छौं u naught plus equals to v naught minus. यो दुईटा इक्वेसनमा हामीले यता प्लस र यता माइनस लिँदा यसको मतलब के हो भने यो साइ u refers to psi plus को प्लस हुँदाखेरि psi minus को माइनस हुँदाखेरिसँग सेम हुन्छ भनेको यसमा चार्ज कन्जुगेसन भयो, त्यसरी स्टेट पनि कन्जुगेट भएर आउँछ. चार्ज जस्तै सिमिलरली अर्को हामीले लियौं भने लेट्स टेक माइनस हियर u naught माइनस हामीले लियौं, माइनस लिँदा यहाँ बीचमा माइनस हुने भयो, यतातिर चाहिँ हामीले प्लस लियौं v naught plus दुईटै सेम आयो. This is mc square minus ep, this is also mc square minus ep divided by this same factor everywhere. So you get u naught minus equals to v naught plus. Okay, यो states पनि चाहिँ नि u v सँग इक्वल हुने भयो र एनर्जी पनि यिनीहरुले क्यारी गर्ने एनर्जी चाहिँ यसले माइनस वाला छ भने यसले प्लस वाला क्यारी गर्छ हो. र माइनस र प्लस वाला जुन अपोजिट एनर्जी क्यारी गर्नेले obviously त्यो के को लागि हो, अपोजिट चार्ज को लागि हो. So here we found that these relations implies transformation from psi, your solution of Klein-Gordon equation, to its conjugate. C refers to conjugate solution of your this solution, where psi c refers to the conjugation of psi. अब यहाँ हाम्रो जुन खालको कन्जुगेसन आएको छ नि त्यसलाई अब हाम्रो जनरल सोलुसन क्लाइन्ट यस्तो थियो, त्यसलाई अब कसरी एक्सप्रेस गर्ने, त्यो एक्सप्रेस गर्नलाई जुन हामीले अगाडिको दुईटा रिलेसन देख्यौं त्यो रिलेसनबाट एक्सप्रेस गर्दा हामीले कन्जुगेसन यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ. Conjugation of your wave function, this is your general solution that you have considered as equation first. So conjugation of this is u को ठाउँमा v जानु पर्यो है, त्यो कसरी जानु पर्यो, कन्जुगेट भएर जानु पर्यो. v को ठाउँमा u आउनु पर्यो, कन्जुगेट भएर आउनु पर्यो. So this is the conjugate, this is the definition of conjugation given by Klein-Gordon. अब यसलाई हामीले फेरि सल्टाएर यसको फर्ममा लेखौं त. यसलाई हामीले माथि लग्नु पर्यो भने u लाई अब माथि लग्नु पर्यो, v लाई अब तल ल्याउनु पर्यो भने हामीलाई यो म्याट्रिक्स चाहियो. What is this? This is tau 1. Tau 1 is this. अब what is this? uv मात्रै छ. uv भनेको त यही हो नि त हाम्रो, यो त सोलुसन हो तर स्टार स्टार छ, त्यसैले कन्जुगेसन हो. So psi conjugation is complex conjugate. This is complex conjugate and this is conjugation. This is charge conjugation. Okay, so conjugation is defined. Conjugation defined on the basis of previous slide. अगाडिको स्लाइडमा जुन रिलेसन्स हामीले पाएको थियौं त्यसैबाट कन्जुगेसन डिफाइन गरियो. त्यसलाई सेटिस्फाई गर्नको लागि हामीले psi c equals to यो खालको सोलुसन जनरल सोलुसन थियो भने त्यसलाई हामीले कन्जुगेट बनाउनु पर्यो, v स्टार u स्टार बनाउनु पर्यो. फेरि सिमिलरली यो दुईटा psi c र psi को बीचमा रिलेसन लेख्नको लागि हामीले यो tau 1 म्याट्रिक्स चाहियो. So charge conjugation equals to tau 1 into this conjugation of your solution. So this means last class हामीले pion is a meson, free pion meson is a combination of two quarks. So this means zero spin free pion is called the particle and psi plus is its conjugation.
तर त्यहाँ साइज 0 पनि हुन्थ्यो 0 के हो अहिले म डिस्कस गर्छु it's conjugation. Therefore, the concept of conjugate particle has been proposed by Klein-Gordon. Instead of describing formulation of relativistic electrons, a conjugate property charge opposite भयो भने त conjugate property हो र conjugate यसको wave function समेत conjugate हुन्छ किनभने इनर्जी त्यसले अपोजिट लिनुपर्ने अथवा इनर्जी माइनस लिने भनेको अपोजिट चार्ज हो. Okay, so think on this. For neutral particle, अब particle neutral छ भने के होला? Neutral छ भने parity determine गर्छ conjugation property. If your particle is neutral, for example, you can have a neutral pion as well. Neutral pion पनि हुन्छ. UU prime, DD prime is neutral pion. Okay, if the particle is neutral, its parity determines its conjugation. Parity determines conjugation. So in such case, you need to write in this way. This is for conjugation. Again, psi c equals to tau 1 conjugate of your general solution of Klein-Gordon particle. This should be equals to this is the parity eigenvalue. Lambda, you know this times psi. So you know this. I'm basically for the a two-fold charge conjugation gives back to the original states. Two-fold parity gives back to the original parity. Because lambda square equals to 1, so lambda is either plus 1 or minus 1 for odd parity and even parity. So for neutral particle, you have to find out parity of that particle, and parity determines the conjugation. Therefore, there is possibilities of neutral particle with positive charge parity. Positive charge parity. किनभने conjugation को लागि charge लिनु पर्यो parity लाई नै in terms of charge and define गर्न खोजिया हो. It satisfies the argument, theoretical argument. Neutral particle with positive charge parity and negative charge parity. Okay, neutral particle छ भने parity use गरिदो रहेछ. Okay, so today we discuss a very simple concept. What we did is we took Klein-Gordon Hamiltonian, we take Klein-Gordon equation, and also the considered plane of charge. So this my राखिसकेपछि दुईटा रिलेसन आयो. त्यो दुईटा रिलेसनलाई हामीले नर्मलाइजेसन कन्डिसन जुन थियो हामीले अगाडि क्याल्कुलेट गरेका थियौं डेराइभ गरेका थियौं त्यो नर्मलाइजेसन कन्डिसन र दुईटा रिलेसनबाट हामीले रेशियो बनायौं अनि दुईटा रिलेसनले पनि एसटीआर लाई पनि सेटिस्फाई गरायौं है. सो त्यो रिलेटिभिटीलाई पनि नन ट्रिपल सोलुसनबाट सेटिस्फाई गरायौं. त्यसपछि त्यो दुईटा रिलेसन जुन थियो एउटा चाहिँ रेशियोबाट आएको रिलेसन अर्को नर्मलाइजेसन कन्डिसनबाट आएको रिलेसन त्यो दुईटा रिलेसनबाट हामीले u1 in terms of u0 plus minus in terms of energy, v0 plus minus in terms of energy राख्यौं लेख्यौं. त्यसपछि त्यो दुईटा रिलेसन यो दुईटा एक्सप्रेसन्सहरुले कन्जुगेसन प्रपर्टी देखायो. त्यो जुन प्रपर्टी देखायो नि त्यसलाई एड्रेस गर्ने खालको कन्जुगेसन डिफाइन गर्छ जुन चाहिँ psi c equals to conjugation v star u star in column matrix लेख्नु परेको थियो. Okay, now we move to Klein-Gordon numerical. I mean Klein-Gordon numerical first numerical यहाँ अलिकति डिस्कस गर्छौं डेराइभ डिस्कस गर्छौं. त्यसपछि म आज पहिलो 6 वटा Klein-Gordon numerical as homework म यहाँ दिन्छु. यहाँ साउन्ड बिचमा के आयो त्यसैले मैले म्युट गर्दिए है. ठीक छ सर. एकछिन है सुनिया छ है. ठीक छ सर मैले कन्ट्रोल गरिसकेको छु. ल ल हुन्छ भाइ थ्यांक्स है. करेन्ट स्लाइड ओके. त्यसैले अगाडिको कुरा कन्जुगेसन प्रपर्टीको नि u र v मा अहिले हामीले एक्चुअली सुन्दाखेरि कन्फ्युज भएको हुन सक्छ. तपाईहरुले त्यो सोलुसनमा त्यहाँनिर निकालेको कुराकानीलाई हाइड्रोजन एटमकै केसमा अघि हामीले डिस्कस गरेका थियौं त्यसै केसमा सोचेर एक्चुअली थिंक गर्नुपर्छ. यो गर्दाखेरि थिंक गरेर आफू क्लियर हुन जरुरी छ. ओके अहिले सुन्दा सबैजनाले चाहिँ नबुझ्या हुन सक्छ. अब हामी Klein-Gordon numerical मा जान्छौं.
सबभन्दा पहिले त एउटा सिम्पल न्युमेरिकल गरौँ, त्यसबाट आएको रिजल्ट चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रिजल्ट, इन्ट्रेस्टिङ कन्फ्युजिङ रिजल्ट भन्छु म, इन्ट्रेस्टिङ भन्दा पनि त्यस्तो खालको रिजल्ट आउँछ। हाम्रो एउटा हामीले क्लाइन-गोर्डन पार्टिकल यो ब्यारियरमा, यो ब्यारियर चाहिँ नि यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल भएको ब्यारियर भनेको छ इभी। हामीले यो ब्यारियरमा हामीले क्लाइन-गोर्डन पार्टिकल यो साइडबाट इन्सिडेन्ट गर्यौँ, जसरी हामी अगाडि गर्थ्यौँ नि, क्वान्टम पार्टिकल इन्सिडेन्ट गर्थ्यौँ, सोन्जे इक्वेसनले सल्भ गर्थ्यौँ। अब चाहिँ हामी सोन्जे इक्वेसनले सल्भ गर्नु भएन, क्लाइन-गोर्डन इक्वेसनले सल्भ गर्नु र अरू सबै कुराहरू बाउन्ड्री कन्डिसनहरू हामीले लाउनै पर्छ। बाउन्ड्री कन्डिसनले जुन सेटिस्फाई गर्ने हुन्छ नि, बाउन्ड्रीमा वेभ फङ्सन कन्टिन्युस हुनु पर्यो, ग्रेडियन्ट कन्टिन्युस हुनु पर्यो, त्यो सबै सेटिस्फाई गर्नै पर्छ। क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्टहरू सेटिस्फाई गर्नुपर्छ है। सो यस्तो खालको क्वेसन छ, क्याल्कुलेट ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट फर क्लाइन-गोर्डन पार्टिकल्स with mass m and charge q having energy E that is incident on electrostatic potential. This usual bound barrier. Discuss the nature of the solution when electrostatic potential or in this EV is greater than E minus m. M is rest mass energy, and or EV is greater than E plus m. M which are minus or plus or in between. EV lies in between E minus m and E plus m. Discuss the condition when Klein-Gordon particle is transmitted through tunneling. Okay. अब जुन पनि Klein-Gordon पार्टिकल को लागि कन्सिडर सोलुसन उ गर्दाखेरि डिस्कस गर्दाखेरि यसै गरी स्टार्ट गर्ने हो सबैको लागि। लेट अस कन्सिडर Klein-Gordon particle incident on electrostatic potential having strength V and width say A. Let's say we have incident particle from region 1 and we expect particle will go to region 2, even tunnel through region 3. So we have defined this is a free region, no potential. Here is also no potential. So momentum of particle should be same in region 1 and region 3. So here you expect momentum will change, should change. So momentum is P prime, suppose. Okay. So I haven't written, you don't need to write these stuffs. In the given unit, जुन खालको युनिट यहाँ दिएको छ नि E minus m भनेको छ, यसको मतलब के हो भने mc स्क्वायर एनर्जी हो, C लाई हामीले पार्टिकल फिजिक्सको युनिटमा हाई एनर्जी फिजिक्सको युनिटमा लगाएका छौं. So in the given unit, h squared equals to C equals to 1. So you have considered this, or this equation claims to consider, or consider this sort of rationalized system for high energy. Klein-Gordon equation is simply D'Alembert minus m square psi x equals to 0. हामीले अरु कुरा यिनीलाई गरे पनि m square मात्रै हुन्छ. Okay, this is your Klein-Gordon equation and plane wave solution of free Klein-Gordon particle. So your particle is free, you are incident Klein-Gordon particle from region 1. So you have to consider, or we have to consider plane wave solution. हामीलाई थाहा छ psi x equals to यो simple classical mechanics मा गर्थ्यौ नि plane wave भने I kx minus omega t wave vector. This is frequency. K is p by s cot and so on. यसरी हामीले लग्यौं र ultimately momentum को फर्ममा लग्दाखेरि हामीलाई चाहिने फर्ममा लग्दा psi equals to I px minus et. You already know this. This is for one direction, x direction. Okay. This is this plane of solution. Now, for region 1, region 2, and region 3, let's write STR equation at first. In region 1 and 3rd, you should apply. There is no potential. That's why you write simply E square equals to C square P square plus M square C4. So since C equals to 1, so in region 1 and 3, E square equals to M square plus P square. Region 1 and 3. Therefore, the momentum of Klein-Gordon particle in region 1 and 3 is momentum is plus minus square root of your relation. C la 1 free region हो, यहाँ potential छैन, potential हामीले राख्नु पर्यो. Potential जानिरहेछ, अब यसलाई हामीले further फेरि E square minus M square लाई E plus M, E minus M square root लेख्छौं. This is equation 3rd.
So this momentum is for region 1 and region 3. Let's take only positive value. We'll discuss what is the meaning of negative value several times. Right? So let's take positive. You have this sort of momentum for region 1 and region 3. Now for region 2, you have to take, because here is electrostatic potential, EV. So your energy becomes effective energy, which is E square matre थियो पहिले, E square equals to M square C4 plus P square C square यस्तो थियो है. C त 1 भइहाल्यो, C गयो. So this should be E minus QV square because of the presence of electrostatic potential. This is also according to STR. So from here you have P prime in this form. P prime को लागि हामीले वर्कआउट गर्यौं भने P prime चाहिँ obviously E minus QV यो एक्स्ट्रा टर्म आएको छ, त्यसैले यो पनि यहाँ हुने हो, E minus QV plus M, E minus QV minus M. यहाँ E plus M, E minus M मात्र थियो. Okay, so this is momentum of the particle in the region 2. Region 2 र region 1 र 3 मा momentum को हामीले एक्सप्रेसन लेख्यौं. Okay. So here we have also taken positive मात्रै लिइरहेको छु, taking positive. Okay, now just write the general solution, possible solution for Klein-Gordon particle, which is like a free plane particles. So general solution for region 1 मा भए त जान सक्छ, ठक्किएर यता आउन सक्छ, 2 मा पनि त्यस्तो हुन सक्छ, 3 मा चाहिँ हामी यता फर्केर हेर्दैनौं, नो ब्यारियर फर्दर है. त्यसैले यो तीनटाको चाहिँ एम्प्लिट्युड हामीले राख्नु पर्यो है. फर्केको पनि दुईटाको राख्नु पर्यो, हामीले 5 वटा एम्प्लिट्युड चाहियो. So this is for region 1, A, B are amplitudes of these two, C, D are amplitudes for these two, and this is so here you don't know exactly what will happen. So these are plane, these satisfy plane wave. Klein-Gordon particle is assumed to be plane wave. That is free particle plane wave. That's why these expressions are for plane wave. You have written plane wave expression for all. सबैको लागि है, P prime को लागि पनि लेख्यौ, electrostatic potential भएको region को लागि पनि, तर momentum चाहिँ फरक हुन्छ भनेर लेख्यौ. So you have similar momentum here, region 1 and region 3, but you have different momentum. A momentum can be complex. Momentum complex भइदियो भने रियल भइहाल्छ नि. Momentum को रिलेसन हामीले थाहा पायो भने, रियल कुरा थाहा पायो भने आफै थाहा हुन्छ. त्यसैले it's very easy. You should consider all equations, all solutions as plane wave solution. If you have defined momentum or any other parameter. Okay, this is suppose equation 5. Now you have to satisfy all boundary conditions and you have to find out relation between amplitudes. यो त क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्ट त फुलफिल गर्नु पर्यो, पोस्टुलेट्सहरु फुलफिल गर्नु पर्यो, पोस्टुलेट्स पनि पर्छ, वेभ फंक्शन should be continuous, wave function should be, gradient should be continuous across the boundaries. So you can have 4 different relations. 4 वटा रिलेसन्स आउँछ यहाँबाट. अब 4 वटा रिलेसनलाई हामीले क्वेशनमा के छ भने, क्वेशन अगाडि हेर्यौ भने ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट निकाल भनेको छ, भनेको यो यताबाट गयो अनि एकैचोटी बाहिर निस्क्यो. यसको मतलब तपाईलाई चाहिँ f/a चाहिँ चाहिएको छ. जतिवटा रिलेसन आओस् त्यो रिलेसन सल्भ गरेर f/a निकाल्यो भने ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्टको एक्सप्रेसन आउँछ. त्यसपछि यहाँ कति भित्र जान्छ एक्सेट्रा एक्सेट्राको पनि गरौँला, तर अहिले यो आजको प्रब्लममा चाहिँ हामी टोटल ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट मात्रै निकाल्छौँ. यहाँबाट भित्र कति जान्छ, कति फर्किन्छ, यो हरेकको यहाँ इन्टर कति हुन्छ त्यसको पनि कोएफिसिएन्टहरु निकाल्नु पर्छ. रेशियोहरु सबै थाहा भयो भने आउँछ है. So the transmission probability is given by, so final transmission is given by f/a. f भनेको बाहिर निस्किने एम्प्लिट्युड भयो, a भनेको यो हो. दुईटा रिजन त्यही छ, त्यसैले you don't need to multiply with other factors. यहाँ चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यसको फ्याक्टरसँग. So transmission probability is given by this expression. Applying boundary conditions. अब तपाईले यो वर्कआउट गर्नुस्. यो वर्कआउट मैले गर्दिन. यो वर्कआउट चाहिँ होमवर्कमा पनि छैन. यही नै हो न्यूमेरिकल. यो वर्कआउट गर्नु मैले एकैचोटी रिलेसन के आउँछ त्यो लेखेको छु. Applying boundary conditions, solution 5 gives 4 relations among the amplitudes. These relations can be solved for f/a. So finally you get this equals to u पाउनुहुन्छ तपाई. So you have to do workout. धेरै लामो छैन, एक पेज 7-8 वटा लाइनमा यो वर्कआउट हुन्छ.
चारवटा इक्वेसन आउँछ त्यसलाई फर्दर फेरि चारवटालाई दुईटा बनाउनु पर्छ फेरि अर्को दुईटा बनाउनु पर्छ अनि सल्भ गर्छ ओके सो ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट इक्वल्स टु cos p prime a the width of the barrier minus I by 2 p by p prime p is the momentum of particles in region 1 and 3 and this is for region 2 so p by p prime plus p prime by p sin p prime a यहाँ cos p prime a छ यो फ्याक्टर सँगसँगै sin p prime a छ तर यो कसरी छ भने 1 upon this factor is square and this is also the modulus minus 2 यस्तो फर्म okay so this is your expression this is your answer तर त्यो क्वेशनमा डिस्कस गर भनेको छ तीनटा डिस्कसन गर भनेको छ यो रेन्जमा एनर्जी हुँदाखेरि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के हुन्छ भनेको छ लेट्स डिस्कस दिस पार्ट इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट mathematical part you can calculate okay if energy of Klein-Gordon particle is more than electrostatic potential first condition so if say energy of incident Klein-Gordon particle is more than electrostatic potential rest mass पनि राख्नु पर्यो plus m this is rest mass of Klein-Gordon particle this is simply the energy of Klein-Gordon particle this is the rest mass energy of Klein-Gordon particle if this is greater than qv as well as rest mass लाई पनि एक्सिड गर्ने खालको एकदम हाई एनर्जी छ Klein-Gordon particle एनर्जेटिक छ भने के होला अब यसमा त्यो हुँदाखेरि अब यसलाई मैले यसरी ल्याए e minus m is greater than this or this means electrostatic energy is less than e minus m जस्तो आयो यसमा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी qv एनर्जी Klein-Gordon particle एकदम हाई छ यसको मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम छ कति कम छ भन्दा e minus m ले कम छ है this is the same relation this one okay अब हामी मोमेन्टम हेरौं जुन सेकेन्ड रिजन छ नि त्यहाँको मोमेन्टम चाहिँ के हुन्छ त्यो रियल हुन्छ कि इमेजिनरी हुन्छ यो कन्डिसन इमेजिनरी भइदियो भने कम्प्लेक्स भइदियो भने चाहिँ त्यो टनलिङ भएर जाने पोसिबिलिटी हुन्छ त्यहाँ कम्प्लेक्स भइदियो आई अलरेडी छ आई स्क्वायर हुन्छ टनलिङ भइ त्यो रियलै भइदियो भने चाहिँ त्यो त्यहाँ भित्र oscillation हुन्छ propagation हुन्छ ट्रान्सपेरेन्ट ब्यारियर जस्तो जान्छ है so this is your expression for p prime so if say e minus m if qv is less than e minus m you see you have e minus m here e minus m here if qv is less than e minus m you will have positive term you will have positive value from this okay here qv is less qv is less than e minus m so you will have again positive you will have a greater value here positive positive so your this p prime is real in this condition if energy is very high p prime is real okay so think on this p prime is real if energy is very high like in Schrödinger case Schrödinger मा पनि ब्यारियर भन्दा धेरै एनर्जी भयो भने त फ्री प्रोपगेसन हुन्थ्यो नि यसमा पनि p रियल हुने बित्तिकै के भयो यो p रियल भइदियो रियल हुने बित्तिकै यही नै हुने भयो यसको त oscillatory solution Klein-Gordon particle त oscillate भएर मजाले जाँदो रहेछ अब यहाँ transmission कति transmission you have expression for transmission coefficient and you know expression for p prime in terms of energy so you can calculate transmission coefficient okay using this you can calculate if you have a value of a if you have a value of b then you can calculate transmission coefficient कति percentage transparent भएर जान्छ भन्ने क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ under some condition generally transmission coefficient is less than 1 but if this condition is satisfied हामीले अगाडि बीएससी मा गरेको कुराकानी जस्तै हो if this condition p prime a equals to this is positive integer n pi if this condition is satisfied transmission coefficient transmission probability is exactly 1 सबै बाहिर जाने हो एनर्जी हाई हुँदा सबै बाहिर जान्छ okay so this is the normal situation अब एनर्जी लो हुँदा के हुन्छ हेरौं if energy of Klein-Gordon particle is less than electrostatic potential energy is less than electrostatic potential this means energy is less than electrostatic potential this means electrostatic potential is strong is greater than e plus m electrostatic potential height माथि छ पार्टिकल चाहिँ तलबाट गइरहेछ लेस एनर्जी को पार्टिकल पहिले हाम्रो क्वान्टम मेकानिक्स मा त्यहाँ के हुन्थ्यो लेस एनर्जी छ भने टनलिङ को प्रोबेबिलिटी हुन्थ्यो थोरै टनल भएर जान सक्छ हो
Okay, again you need to think on this P prime, which is the momentum of particle in region 2. Here, if you think on this, E plus M, yeah, E plus M, so E plus M is, QB is greater than E plus M. QB is greater than E plus M. This will be negative. Okay, this will give negative. And here, in the next term, E plus QB is greater than E plus M. Okay, this is greater than E plus M. Greater than E plus M. You can make it plus by writing minus again. So this will also negative. So if you have two negative here, यहाँ पनि negative हुन्छ, यहाँ पनि negative हुन्छ. त्यसले गर्दा के हुँदो रहेछ भने यो केसमा interestingly P prime is again real. This is really surprising. भने के भयो भने तपाईसँग लो एनर्जी हुँदा पनि त्यो त ट्रान्सपेरेन्ट ब्यारियरै छैन, ब्यारियर देख्ने नै भएन, सिधै जाने पेनेट्रेट गरेर जाने भयो. श्रोडिन्जरमा त त्यस्तो थिएन. श्रोडिन्जरमा त त्यहाँ रिजन 2 को मोमेन्टम चाहिँ नि कम्प्लेक्स आउँथ्यो, जसले गर्दाखेरि एटेनुएट हुने पोसिबिलिटी हुन्थ्यो, टनल हुने पोसिबिलिटी हुन्थ्यो. बट हियर यु गेट नेगेटिभ in both terms. That's why you have again this situation. P prime is real again. In this situation, you have a complete transmission. Transmission Cox probability is 1. So this is surprise. Energy low हुँदाखेरि पनि त्यही हो, high हुँदाखेरि त्यही हो. अब in between पनि छ अर्को एउटा क्वेशनमा सोधेको छ. If the strength of electrostatic potential lies between E minus M and E plus M. M is rest mass energy of that Klein-Gordon particle. Okay, then P prime becomes imaginary. भनेको particular energy range भित्र परे पनि मात्रै टनल हुन्छ. त्यो भन्दा कम भइदिन टनल हुँदैन, फेरि भागेर जान्छ. भने यो कस्तो सरप्राइजिङ सिचुएसन हो. एकदम माथि एनर्जी हुँदा त ठिकै छ, oscillation भएर जाओस्, र एकदमै थोरै हुँदा पनि oscillation भएर जाने, ब्यारियरै नदेख्ने, र बीचमा सर्टेन क्रिटिकल भ्यालुमा एनर्जी हुँदाखेरि मात्रै टनल गरेर जाने. Therefore, the transmission is possible by tunneling only in this situation if electrostatic potential lies between. यसको मतलब पोटेन्शियल त हामीले सेट गर्नु पर्यो. क्लाइन-गोर्डन पार्टिकलको एनर्जी कति छ, त्यो अनुसारले कस्तो खालको पार्टिकल हो, कति एनर्जी दिने त्यसलाई, त्यो एनर्जी दिएर त्यही रेन्जमा सेट गर्नु पर्यो, यदि टनल गरेर निकाल्नु. Okay, in this situation P prime is imaginary. So if P prime becomes imaginary, you will have attenuation, you will have tunneling. So it is clear that for this, the term is negative, whereas the term is positive. Your term चाहिँ यो term चाहिँ negative हुन्छ, यो term positive हुन्छ, जसले गर्दा एउटा negative यहाँ आयो, negative आउँदा I square लेख्नु पर्यो, यो ultimately यो complex भयो, I times something I, right? So this will cause P prime to be imaginary. In this situation, Klein-Gordon particle transmit through barrier by tunneling. This is interesting. Particular energy लाई मात्रै टनल गर्न दिने, अरु एनर्जी लाई तल होस् माथि होस् टनल गर्न नदिने, oscillation भएर नै जाओस्. यो पजलिङ, यो पेपरले अथवा योले धेरै नै एक्साइटमेन्ट र धेरै नै हल्ला खल्ला मचाएको थियो. अहिले मैले यसमा अझै क्लियर गर्न चाहे, यसको रिजन के हो त पनि म भन्छु. यसको रिजन अब अगाडिको दुईटा क्लास तीनटा क्लास हाम्रो बाँकी छ, त्यहाँ हामी एकदमै साइजेबल प्रोपर्टिज, क्लाइन-गोर्डनको प्रोपर्टिज, कुन प्रोपर्टिज एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, प्रोपगेटर हो त्यो डिस्कस गर्छु. मैले यहाँ तीनटा यसकै मैले आफै बनाएको एनिमेसन. This is your standard solution for region 2 and region 3. Okay, so if energy is very high, then electrostatic potential, then okay, त्यहाँ लेखा रहेछ, यो यसरी oscillate भएर जाने हो. Very high छ, ट्रान्समिसन ब्यारियरलाई ब्यारियर छ छैन, यसको इफेक्टै इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्शियलको इफेक्ट त हुन्छ नि, त्यो इफेक्टै यसलाई मतलब हुन्न हुने. एनर्जी भेरी हाई भने माथि होइन, वास्तवमा एनर्जी भेरी हाई भए पनि भेरी लो भए पनि यहीँबाट पठाउन सकिन्छ नि त. यहाँ एनर्जीको स्केल त राखेको छैन. एनर्जी भेरी हाई एनर्जी राखिदियो भने यहाँ भित्र उसले ब्यारियरलाई देख्दै देख्दैन, यहीँनिर यस्तो भएर जान्छ. यसरी माथिबाट जाने त स्कुल लेभलमा, स्कुल भनेको यो बिएससीमा अथवा स्कुल लेभलमा बुझाउनको लागि एनर्जी हाई छ, यताको पनि एनर्जी स्केल राखेर यसरी फ्री भएर ब्यारियरलाई देखेन भने
ब्यारियरलाई त देखेरै जान्छ हाई एनर्जी पार्टिकललाई त हामीले त्यही बीमबाट त्यही सिलिन्डरबाट पठाउँछौँ ब्यारियर त्यहाँ अलरेडी हुन्छ एनर्जी हाई छ भने उसले प्री अस्सिलेसन भएर जान्छ ओके सर्टेन कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने प्री अस्सिलेसन हुन्छ ट्रान्सपरेन्ट ब्यारियर हुन्छ ओके सो इफ एनर्जी इज भेरी लो एनर्जी लो छ भने पनि यो यसरी ओसिलेटै भएर जाने है एनर्जी इन बिट्विन छ भने मात्रै यो यसरी जाने टनल गरेर जाने है नत्र दुईटैको सोलुसन अस्सिलेटरी हुन्छ यसको रिजन म यहाँ अलिकति हिन्ट दिउँ यो जुन प्री अस्सिलेसन भएर जाने चाहिँ अगाडिकै कुरा सोचे हुन्छ ट्रान्सपरेन्ट ब्यारियर भयो गयो है त्यसपछि इन बिट्विनमा पनि यो सर्टेन एनर्जी रेन्जमा जाँदाखेरि टनल भएर गयो यो पनि टनलिङ प्रोपर्टिज नै हो यसको मतलब प्री अस्सिलेसन भएर जाँदाखेरि क्लाइन-गोर्डन पार्टिकल यो 0 to a को बीचमा क्लाइन-गोर्डन पार्टिकल नै हुन्छ 0 to a लाई क्रस गर्दाखेरि पार्टिकलै भएर पार्टिकलको वेभ बिहेभियर देखाउँछ वेभ बिहेभियरबाट यतातिर जान्छ है अनि यो पनि यो त झन् पार्टिकलै भएर जान्छ किनभने यतातिर पनि पार्टिकल थियो पेनिट्रेट गरेर टनल गरेर पार्टिकलै जस्तो भएर यो चाहिँ वेभ बिहेभियर देखाएर गयो है यो पार्टिकलै जस्तो भयो अब यो चाहिँ जुन अस्सिलेसन भएर गएको छ नि यो पार्टिकल भएर पार्टिकल पनि त्यहाँ हुँदैन त्यहाँ वेभ पनि हुँदैन यहाँ के हुन्छ भने यो जुन लेस हुँदाखेरिको जुन अस्सिलेसन भनेको छ त्यो अस्सिलेसन भनेको वास्तवमा प्रोपगेटर क्लाइन-गोर्डन प्रोपगेटर के हुन्छ भने जब यो पार्टिकल यहाँनिर पेनिट्रेट गर्छ यहाँ भित्र छिर्छ क्लाइन-गोर्डन पार्टिकल सपोज एउटा पार्टिकल छिर्यो भने यसको अपोजिट पार्टिकल अपोजिट चार्ज भएको पार्टिकलले यसलाई एनिलेट गराउँछ एनिलेसन हुन्छ यहाँ एनिलेसन हुन्छ त्यसपछि यो फिल्ड प्रोपर्टिज यहाँनिर यो फिल्ड प्रोपर्टिजमा प्रोपगेट हुन्छ एज ए होल फिल्ड नै प्रोपगेट हुन्छ र त्यो प्रोपगेसनले इन्स्ट्यान्टली इन्फर्मेसन यहाँ पाउँछ त्यसपछि यहाँ क्रिएसन हुन्छ सो दिस कन्डिसन इन विच वी फाउन्ड यहाँनिर हामीले पाउन त पायौँ अस्सिलेसन जस्तो देख्यौँ सल्युसन तर त्यो अस्सिलेसन जस्तो सल्युसन चाहिँ रङ सल्युसन अब त्यसलाई फिल्डको सल्युसन बनाउनलाई यहाँनिर वास्तवमा लेस इनर्जी हुँदा योभन्दा कम इनर्जी हुँदाखेरि पार्टिकल एनिलेट हुने क्लाइन-गोर्डन पार्टिकल एनिलेट हुने र अल्टिमेटली बाहिर जाँदाखेरि क्रिएट हुने र इन बिट्विन एनिलेसन एन्ड क्रिएसन दिस इज कल्ड प्रोपगेटर दिस इज कल्ड relativistic propagator velocity of Klein-Gordon particle should be of the order of velocity of light को order obviously कम हुन्छ 0.9 0.85 c 0.8 c 0.72 c सम्म relativistic behavior देखिएको छ Klein-Gordon particle केसमा जबकि direct particle केसमा even 0.5 0.45 सम्म पनि relativistic propertiesहरु satisfy भएको छ है so it is therefore this result cannot be explained on the basis of usual quantum mechanics or non-relativistic quantum mechanics. That's why you need quantum field theory to explain what will happen in between the barriers for the particles having energy less than this. So this oscillation is not correct. So we need revision on the postulates as well, postulates of quantum mechanics, and we need revision on the boundary condition as well. For particular cases. Okay, मैले के न्यूमेरिकल राखेको छु फर्स्ट न्यूमेरिकल त हामीले अगाडि डिस्कस गरेँ आज त्यस्तै खालको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ न्यूमेरिकलहरु 6 वटा राखेको छु है यो दुईटै ब्यारियर दुईटै एउटै न्यूमेरिकल भन्ने हुन्छ सो दैट द चार्ज डेन्सिटी यो न्यूमेरिकल गर्न त गर्ने तर यसबाट आएको रिजल्टहरु यिनीहरु न्यूमेरिकलको जुन रिजल्ट आउँछ त्यसलाई सोचेर किन यस्तो आयो भनेर आफूले अन्डरस्ट्यान्ड गरे भने बुझ्यो भने किन चाहिने प्रब्लम देखियो किन फिल्ड चाहियो फिल्ड कन्सेप्ट चाहियो किन क्वान्टम मेकानिक्सको पोस्टुलेट्सहरु केही पोस्टुलेट्सहरु रिभिजन चाहियो तिनीहरुको खास गरी पोस्टुलेट 2 पोस्टुलेट 3 पोस्टुलेट 4 त्यसलाई रिभिजन चाहियो त्यो रिभिजन चाहिँ कम्प्लिटली क्लासिकल फिल्ड थ्योरीको बेसिसमा त्यो रिभिजन मात्रै होइन कि त्यसलाई हामीले नलिफाई गर्नु पर्यो फिल्डमा except first postulate and fifth postulates collapse of the wave function so that the charge density of Klein-Gordon particle within the barrier this thing called barrier region 2
is given by this. Region 2 को charge density निकाला भन्छ, which is less than this one. Discuss the possibilities of creation and annihilation when EB is greater than E plus M inside the barrier. Okay, यो पनि त्यही barrier हो, त्यही नै numerical extension हो. यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने यहाँ probability density निकाला भनेको छ region 2 मा, बिच barrier मा. यहाँ current density निकाला भनेको छ. यहाँ probability density निकालेर डिस्कस गर के हुन्छ, त्यहाँ creation and annihilation particle हराउने त्यो कुराकानी डिस्कस गर भनेको छ. यहाँ के पनि भनेको छैन. So that the current of Klein-Gordon inside the barrier is given by this. Current निकाला भने यसलाई म डिस्कस गर्छु. अगाडि एउटा अर्को क्लासमा आउँछ, second last classमा. Solve Klein-Gordon equation for a square well potential of the form. यो अब square well potential well हो, यो minus V naught छ हैन. Solve Klein-Gordon particle. अगाडि हामीले जुन square well potential मा solve गर्थ्यौ नि Schrödinger particle नै, त्यसै Klein-Gordon particle लाई solve गर. के आउँछ यसको रिजल्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. यो फर्स्ट को यसको रिजल्ट इम्पोर्टेन्ट छ है. यो स्क्वायर वेल हो, यो फाइनाइट पोटेन्शियल हो. यहाँ फाइनाइट इन्फाइनाइट पोटेन्शियल वेल अहिले छैन है. अब यो दुईटा चाहिँ रियलिस्टिक प्रब्लम हो. सिन्स अ पायोन इज बाउन्डेड बाइ अ स्केलर पोटेन्शियल अफ द फर्म, दिस इज योर स्केलर पोटेन्शियल. सल्भ Klein-Gordon इक्वेसन फर द स्पेशल केस व्हेन द सल्युसन इज स्टैटिक, दैट इज इंडिपेंडेंट अफ टाइम. Discuss significance of your result. And this is also a realistic problem. A pion of mass m is bounded by a scalar one-dimensional potential, defined to be region 1, region 2, and region 3. Region 2 obviously scalar potential. So this could be a very rough model for pion inside a nucleus of radius r. Nucleus भित्र पनि pion possibility. Pionic यो भन्छौ नि हामी मेजोनिक एटम, न्यूक्लियस भित्र नै मेजोन हुने, क्वार्क र एन्टी क्वार्कहरु हो. न्यूक्लियस भित्र युजुअली त बारियनहरु हुन्छ, तर मेजोनिक एटम पनि हुन्छ, रिक्रिएट गरेको छ. नेचुरली अर्थमा भेटिया छैन, पाएको छैन. कस्मिक रेडिएसनमा पनि पाएको छैन. तर हाई एनर्जेटिक प्रोसेसहरु जहाँ स्काईमा स्पेसमा हुन्छ, एनर्जेटिक प्रोसेसहरु न्यूट्रन स्टार, व्हाइट ड्वार्फ को सेन्टर रिजनमा र कोर क्रस्ट रिजनमा हुने प्रोसेसहरु त्यसै स्पेकुलेट गरेको छ. त्यस्तो खालको प्रोसेसहरुलाई एक्सपेरिमेन्टली रिक्रिएट गरेको छ. मेजोनिक एटमहरु डिफरेन्ट साइजको बनाइएको छ, एक्सपेरिमेन्टली बनाइएको छ. 1980s 85 मै मेजोनिक एटमहरु बनाउन सुरु गरे. त्यस्तै खालको एउटा रफ मोडेल हो आयनको लागि. ओके, यो 6 वटा प्रब्लम फर्स्ट QFT को फर्स्ट सेट दिए. हामी थुप्रै प्रब्लम 112 वटा यस्तो वर्कआउट गर्छौं. दिस इज होमवर्क, यु हैव टु डु दिस. अब म यसमा चाहिँ के गर्छु भने यो सेमेस्टरमा हरेकको प्रब्लमहरु हरेकले गरेको हुन्छ. अब त गरेर ठ्याक ठ्याक ल्याउँछन्, सबैले सोच्या हुँदैन तपाईहरुले. त्यसैले यो 6 वटा प्रब्लमलाई एटलिस्ट सुरुको प्रब्लमलाई चाहिँ तपाईहरुले सबमिट गरिसकेपछि, अलमोस्ट 50% स्टुडेन्टले सबमिट गरिसकेपछि एउटा क्लासमा यो प्रब्लम मात्रै म डिस्कस गर्छु र तपाईहरुलाई सोध्छु पनि कसले एक्सप्लेन गर्ने यो रिजल्टलाई भनेर. कसैको म होमवर्क देखाउँछु, त्यसमा कुनै बेला करेक्ट गरेको देखाउँछु, कुनै बेला इनकरेक्ट गरेर देखाउँछु हैन. एउटा क्लासमा चाहिँ हामी कम्प्लिटली यो 6 वटा प्रब्लम डिस्कस गर्छौं. त्यो डिस्कस चाहिँ अहिले तत्काल गर्दैनौं. Klein-Gordon हाम्रो दुईटा क्लासमा, दुईटा तीनटा क्लासमा सकिन्छ. त्यसपछि डाइरेक्ट फर्मुलेसन सुरु गर्छौं हामी. डाइरेक्टकै बीचमा यो Klein-Gordon को होमवर्क सबमिट गरिसकेपछि हामी गर्छौं. तर अगाडि नै गर्छौं भाइ, दशैं अगाडि 2 हप्ता पछाडि. ओके, अब यहाँ हामीले के गर्यौं भन्ने कुरा त यहाँ हेर्नु पर्यो है. Klein-Gordon इक्वेसन, चार्ज डेन्सिटी फर्स्ट क्लासमा यता गर्यौं. कोभ्यालेन्ट फर्म, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड सेकेन्ड क्लासमा गर्यौं. त्यसपछि Klein-Gordon हेमिल्टोनियन को कुराकानी यता गर्यौं. मोडिफाइड Klein-Gordon इक्वेसन और सल्युसन को कुरा अलिअलि गर्यौं. त्यो अझै राम्रोसँग एड्रेस गरिसकेका छैन, यहाँ हामी गएको छैन है. कन्जुगेसन प्रपर्टी आज डिस्कसन हो, कन्जुगेसन प्रपर्टी डिस्कसन. अब हामी अर्को क्लासमा, अर्को क्लास यो विकमा हुन्छ नै, यहाँसम्म सकाउ भनेर पनि मैले आज क्लास लिन खोजे. यो Klein-Gordon इक्वेसनबाट युकावा पोटेन्शियल डेराइभ हुन्छ. युकावा पोटेन्शियल कम्स फ्रम Klein-Gordon इक्वेसन है. त्यसपछि युकावा पोटेन्शियलको रिजिम कहाँ हो, त्यसको क्षेत्र कहाँ हो, त्यसको अधिकार क्षेत्र कहाँ हो, कहाँसम्म त्यसको राज्य चल्छ, कुन कन्डिसनमा त्यसले राज्य चलाउँछ, त्यो हामी कन्डिसन डिस्कस गर्छौं. यसमा पनि हामी 20, 22, 25 वटा स्लाइड छ. अर्को नेक्स्ट क्लासमा हामी यहाँ माथि जान्छौं.
त्यसपछि हामी फाइनल र्याप गर्न आउँछौँ, यतातिर जान्छौँ, सेन्ट्रली सिमेट्रिक पोटेन्सियलमा जान्छौँ, जुन रियलिस्टिक एटमहरूको केसको लागि हुन्छ। हामी हाइड्रोजन एटम प्रब्लम सल्भ गर्छौँ र हाइड्रोजन एटम प्रब्लम सल्भ गर्दा के देख्छौँ भने क्लाइन गोर्डनले त इभन हाइड्रोजन एटमको फाइन स्ट्रक्चरलाई पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छ। क्लाइन गोर्डन formulation fails to explain energetics of hydrogen atom, energy levels and so on. Vector atom model भन्दा पनि फेल हुन्छ। किन फेल हुन्छ भने Klein-Gordon formulation is not for fermions, not for electrons. Klein-Gordon formulation is for mesons, for Klein-Gordon particle and electron and atoms, even nuclei. They are not Klein-Gordon particle. They are direct particle. They are fermions. Klein-Gordon particles should be boson. So, but we try, we solve लामो process for hydrogen atom problem solve गर्छौं र त्यहाँ के differences आयो in हामी हरेक कुरालाई even समरफोल्ड ले गरेको अगाडिको जुन इलेक्ट्रिकल मोडिफिकेसन थियो, समरफोल्डले क्याल्कुलेट गरेको एनर्जी आइगन भ्यालुसँग कम्पेयर गर्छौं, डिफरेन्ट कम्पेरिजन गर्दै हामी त्यो वर्कआउट गर्छौं र क्लाइन गोर्डन चाहिँ डाइरेक्ट पार्टिकलको लागि अथवा फर्मियोन्सको लागि सुटेबल होइन भन्ने कुरा हाइड्रोजन एटम सल्भ प्रब्लमबाट पनि निकाल्छौं। त्यसपछि एउटा क्लास हामी माथि गर्छौं, अर्को क्लास यहाँ गर्छौं, एउटा क्लास हामी न्यूमेरिकल डिस्कस गर्छौं। क्लाइन गोर्डनको अर्को सेट पनि न्यूमेरिकल गर्नुपर्छ, तर यदि न्यूमेरिकल गर्यो भने, यदि डिस्कस एउटा क्लासमा गर्यो भने अर्को क्लासमा तपाईहरु आफ्नो किसिमले थिंक गर्नुहुन्छ। क्लाइन गोर्डनमा अलमोस्ट हैन 15-16 न्यूमेरिकल छ, 15 होला। ओके, so now I stop here. आज हामीले स्टप गरौँ। केही कुरा सोध्नु छ कि भाइ? केही कसैको केही कुराहरु, कि सानो कुराहरु अथवा केही कन्फ्युजन भएको अगाडिको क्लासहरुको हैन, त्यस्तो कुरा केही छ भने सोधौं। Now you can unmute yourself. Okay. ठीक छ भाइ, अब यो कुराहरु हेर्नुस् है। क्लाइन गोर्डन फर्मुलेसन र डाइरेक्ट फर्मुलेसनको किन चाहिँ दुईटैलाई हामीले अलिकति राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गर्यौं भने पछाडीको दुईटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ, डाइरेक्ट फिल्ड र इन्टरएक्टिङ फिल्ड। क्लाइन गोर्डन फिल्ड पनि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ, नत्र पनि डिफरेन्ट हुन्छ। किनभने क्लासिकल फिल्ड थ्योरी त्यहाँ आउँछ, स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटी पनि 4 वेक्टरको फर्ममा आउँछ। यु विल ह्यान्डल दैट पोर्सन। स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटी को 4 वेक्टर फर्म ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, बिकज यु विल डू मेनी थिंग्स इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इवन यु स्टडी क्वान्टम इलेक्ट्रोडायनामिक्स अ लिटल बिट, थोरै हामी पढ्छौं, फर्मुलेसन मात्रै पढ्छौं त्यसको, पोस्टुलेट्स एक्सेट्रा। ओके, ल आज सैटरडेको दिन पनि क्लास भयो, एकदम राम्रो हो है, मलाई पनि इजी हुन्छ त्यसो भए पनि। ओके, सबैलाई बाइ बाइ है। सर अर्को हप्ता हजुरको क्लास हुँदैन सर? होइन, हुन्छ। मैले अहिले त्यहाँ आपत पर्ला भनेर लेखेको के, नभयो भने भनेर एउटा त भयो भनेर। हुन्छ, क्यान्सल गरेको छैन भाइ, नत्र म अगाडि सारौँला पछाडि लगौँला। किनभने QFT मा चाहिँ धेरै क्लास छ के, मैले नि लिनु छ 25 वटा 30 वटा जस्तो क्लास लिन्छु, भक्क 4-5 वटा भयो। सटरडे पनि लिँदा हुन्छ नि सर, सधैँ यही भने यही टाइममा सटरडे यही टाइममा कहाँ लिनुहुन्छ? अरु सरले QFT गरेकै छैन। हैन सर, तपाईले नै अरु दिन नभ्याउँदा भनेको नि। ए हुन्छ भाइ, अरु दिन नभ्याउँदा पनि बिहान मेरो अरु क्लास हुन्छ नि त। अनि फेरि यस्तो छ सर, साथीहरुले बेलुका भए पनि पढ्ने सरले पढाउनु पर्छ भन्ने कुरा। बेलुका गर्दैन, बेलुका हाम्रो मिटिङहरु र अरु कुराहरु हुन्छ, टायर्ड भएको हुन्छ, अर्को काम। बेलुका म गर्नै सक्दिन। हैन, यही सटरडे बिहान भनेको क्या सर? म सटरडे गर्ने हो।
कि त तपाईहरुको कि त फोर्थ सेमेस्टरको दुईटा मध्ये एउटाको चाहिँ सधैँ स्याटरडे गर्नुपर्छ। बिहान 8 बजे गरे भने 9 9:30 बजे 10 बजेतिर क्लास 9:30 बजे सकिन्छ। दिनभरि फ्री पनि भयो, क्लास पनि भयो, एकदम आनन्द। मलाई पनि यो मर्निङमा एउटा क्लास भयो भने सधैँ क्लास लिनलाई एकदम तयार। त्यसैले मर्निङमा म चेन्ज गर्छु। जुन दिन मर्निङ छैन त्यो दिन दिउँसोको क्लास पनि तानेर यता ल्याउँछु। त्यसो गरे पनि मलाई मेरो क्लासहरु पनि हुन्छ, मिस त्यति हुँदैन। हुन्छ भाइ है।